warm welcome to everyone. সবার খুবই স্বাগতম আজকের আমাদের সত্রতে। তো আমরা আগে প্রেয়ার দিয়ে আরম্ভ করব। আমি আমার স্ক্রিন শেয়ার করব। আর আজকে আমাদেরকে কে হেল্প করতে পারেন, কে প্রেয়ার পড়তে পারেন? পরীক্ষিত প্রভু, আপনি পড়বেন আজকে? হ্যাঁ প্রভু। খুবই খুবই ধন্যবাদ। তাহলে হরি বল। হরি বল। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুর্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। শ্রী চৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज भगवद गीता যথাযথ की জয়। जय। आवर जूम क्लास की जय। जय जय। सुंदर गोपाल प्रभु की जय। जय आनंद लीला प्रभु की जय। जय। जय सकल भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। হরি হরি বল। অনেক অনেক ধন্যবাদ পরীক্ষিত প্রভু। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর such a nice recitation of the prayers. हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। So Hare Krishna, accept my obeisances, all glory to Prabhupada. तो प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। कृपा वैष्णव नमः। So, anyone have any subject matter? আজকের কোনো প্রশ্ন আছে বা কোনো বিষয় আছে কারোর কাছে যেটা দিয়ে আমরা আরম্ভ করতে চাই? Hare Krishna. Take care, huh? প্রশ্ন বিষয় কি দিয়ে আরম্ভ করব আজকের ক্লাস? অনেকে এসেছেন, লট অফ পিপল হ্যাভ কাম। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत। গতকাল ছিল আমাদের গুরুদেব শিল প্রভুপাদের চিরপ্রাপ্তিথি। হ্যাঁ হ্যাঁ। যদিও এটা অত্যন্ত দুঃখময় একটা দিন বা আমরা শোক দিবস বলি, তবু পারমাত্মিক দৃষ্টিতে
গুরুদেবের আবির্ভাব এবং তিরোভাব বলতে কিছু নেই বললেই চলে। হ্যাঁ হ্যাঁ তা আমি অনুরোধ করব প্রভুর কাছে যে শিল প্রভুপাদের কিছু লীলা আমাদেরকে শোনানো হোক, তিরোভাব এবং আবির্ভাব বোধ উপলক্ষে, যাতে আমাদের যে শোক আমরা গতকালকে পেয়েছি তা আমরা কিছু লাঘব করতে পারি প্রভুর শ্রীমুখ থেকে কিছু জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে। very হরে nice. কৃষ্ণ। Hare Krishna, very nice, Prabhu. So Prabhu, Prabhupada Prabhu is saying that since day before, just a minute. Since day before yesterday, we had the disappearance day of Srila Prabhupada. So on one side, of course, we can feel sad with him not being there with us, but on the other hand, as you explained, he's always eternal and he's living with us. So what Prem Vikas Prabhu is saying that on this in this week, if you can share some leelas of Srila Prabhupada, then that would be very kind for us to be able to feel more inspired. I don't know. I never have any personal contact with Prabhupada. তো প্রভু বলছেন যে ওনার তো নিজে থেকে কোনো সম্পর্ক হয়নি, ডাইরেক্ট সম্পর্ক শিলা প্রভুপাদ যখন উনি জীবিত ছিলেন তখন। And most of the pastimes all are already there in the internet. You have seen it many times. আর যে লীলার কথাগুলো আমরা দেখছি ওগুলো তো আমাদের ইন্টারনেটে আছে আর আমরা অনেকবার দেখেছি ওইটা। Yes. হ্যাঁ, তারপরও প্রভুর শ্রীমুখ থেকে সেটা আস্বাদন করতে নিশ্চয়ই এটা আরো বেশি আনন্দময় হবে। আমরা চাচ্ছি কিছুটা আস্বাদন করতে। Prem Vikas Prabhu is requesting that Prabhu, listening to some leelas or some stories from your mouth, then it just gives us a different sort of experience and feeling and inspiration. Okay, my mouth or your mouth is the same story, no? It cannot possible. My mouth is for them, and your mouth is for different. But actually, we should find out why, how. I gave a class on this in the Philippines, how a devotee should treat the spiritual master, when he is no longer here with us. ওকে ওকে, তো প্রভু বলছেন আমরা লীলার কথা তো করতে পারি, কিন্তু তার ছাড়া এখন আগের সপ্তাহে প্রভু একটা ফিলিপিন্সে ক্লাস নিয়েছিলেন যেখানে উনি বুঝিয়েছিলেন যে আমাদের কি কর্তব্য হচ্ছে আর আমরা আমাদের প্রামাণিক গুরুকে কিভাবে আমরা ওনার কথা চিন্তন করতে পারি আর কিভাবে আমরা সেটা নিয়ে আমাদের জীবনকে প্রেরিত করতে পারি, এটা নিয়ে এই বিষয়ে প্রভু বুঝিয়েছিলেন। So this is more important. এইটা বলছেন প্রভু, এটা আরো জরুরি যে আমরা কিভাবে আমাদের প্রামাণিক গুরুকে মনে রাখি আর কিভাবে আমাদের জীবন যাপন করি। হ্যালো, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণা, আপনারা কি সেটা শুনতে চাইবেন? আমরা কি সেই বিষয়ে কথা বলবো? Yes, please kindly continue, please. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. 2848. Prabhu, I missed it. Do you want me to open a particular verse, Prabhu? 428:48. 420. Okay. আমরা এখন শ্রীমদ্ ভাগবতমে 4 নম্বর স্কন্ধে 28 নম্বর অধ্যায়ে আমরা 48 নম্বর ভার্সটা সেটা আমরা পড়ে দেখব। আর আমি ওটা খুলেছি এখন।
Someone can read. কে পড়বেন? পরীক্ষিত প্রভু, আপনি আরম্ভ করবেন আজকে অনুবাদটা, Yes, প্রভু। কৃপা হবে। হে রাজস্বে, উঠুন, উঠুন, দেখুন, জলদি বেষ্টিতা দরিদ্রী, দস্যু এবং তথাকথিত রাজাতে ভরে গেছে। তাই দরিদ্রী অত্যন্ত ভীতা হয়েছেন এবং আপনার কর্তব্য হচ্ছে তাকে রক্ষা করা। হরি বল। প্রভু 4:28-48, রাইট? Yeah, purport. ওকে, তাৎপর্যটা পড়ুন প্রভু। ভগবান অথবা ভগবান অথবা তার প্রতিনিধির আদেশে যখন কোনো আচার্য এই পৃথিবীতে আসেন, তখন তিনি ধর্ম সংস্থাপন করেন এবং যে কথা ভগবদ্গীতায় ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের আদেশ পালন করা। কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন থেকে তার ধর্ম অনুশীলন শুরু হয়। আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে স্বধর্মের প্রচার করে সকলকে ভগবানের শরণাগত হতে অনুপ্রাণিত করা। ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা, বিশেষ করে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি নবদা ভক্তাঙ্গের দ্বারা ধর্মের আচরণ হয়। দুর্ভাগ্যবশত যখন আচার্য অপ্রকট হন, তখন সেই সুযোগে তথাকথিত স্বামী, যোগী, পরোপকারী, সমাজসেবক ইত্যাদি রূপে দুর্বৃত্ত এবং অভক্তরা অপসিদ্ধান্ত প্রচার করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করা। সেই কথা ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে। মন মনাহ মম ভবমত ভক্ত মজ্জাজি মাম নমস্কুরু মাম এব ঈশ্বরী যুক্তির মত পরায়ণ। তোমার মনের দ্বারা সর্বদা আমার বিষয়ে চিন্তা করো এবং আমার ভক্ত হও। আমাকে প্রণতি নিবেদন করো, আমার আরাধনা করো সম্পূর্ণরূপে। আমার চিন্ময় মগ্ন হয়ে তুমি অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। মানব সমাজের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবানের বিষয় চিন্তা করা, তার ভক্ত হওয়া, তার আরাধনা করা এবং তাকে প্রণতি নিবেদন করা। ভগবানের প্রতিনিধি বা আচার্য এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, কিন্তু তিনি যখন অপ্রকট হন, তখন পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আচার্যের প্রকৃত শিষ্য নিষ্ঠা সহকারে আচার্যের নির্দেশ অনুসরণ করার দ্বারা সেই পরিস্থিতির সংশোধন করার চেষ্টা করেন। বর্তমানে সারা পৃথিবী দুর্বৃত্ত এবং অভক্তদের ভয়ে ভীত। তাই অধর্মের প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ এবং শান্তি স্থাপন করার জন্য এই আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করা। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। Correct this verse. ইয়েস প্রভু। So you see, this is what happens when the spiritual master leaves, no? তো দেখুন, এগুলো হয় যখন আমাদের প্রামাণিক গুরু আমাদের সঙ্গে থাকেন না, অপ্রকট হয়ে যান। Yes. Unfortunately, when the acharya disappears, rogues and non-devotees take advantage, immediately begin to introduce unauthorized principle in the name of so-called Swami, Yogi, philanthropy, welfare workers, and so on. Yes? ইয়েস প্রভু। আমাকে প্রভু এখন ওই একটা পংক্তি আমাদেরকে দেখাচ্ছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে যখন আচার্য অপ্রকট হয়ে যান, তখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুর্ভাগ্যবশত যখন আচার্য অপ্রকট হন, তখন সেই সুযোগে তথাকথিত স্বামী, যোগী, পরোপকারী, সামাজিক ইত্যাদি রূপে সবাই তারপরে অভক্তরা অবসিদ্ধতা প্রচার করতে শুরু করে। এইটা প্রভু আমাদের কে বোঝাচ্ছেন এই পংক্তিটা। Yes. Hello. Yes, Yes, Prabhu. Prabhu. Yes, Prabhu. This is what understood, correct? Correct. Yes? Yes, Prabhu. But then the perfect disciples of the Acharya try to relieve the situation by sincerely following the instruction of the spiritual master. The bottom.
হ্যাঁ, কিন্তু প্রভু বোঝাচ্ছেন যারা ঠিক ভক্ত থাকেন তারা কিন্তু গুরু যে কথন বলে গেছেন, যে উপদেশ দিয়ে গেছেন সেটাকে ওরা মান্য করে, Hmm. পালন করে, আদেশ পালন করা। So this is the what ISKM is for, no? আর আমাদের ISKM এর সংস্থাটা ওইটার জন্যই আছে। Yes. হ্যাঁ, Yes, Prabhu. Hmm. So it doesn't mean that Prabhupada has passed away means he's gone. That's not a fact. আমাদেরকে এরকম ভাবতে হবে না যে শিলা প্রভুপাদ আজ আমাদের মধ্যে নেই, তার মানে উনি চলে গেছেন। Spiritual master is never gone, no? কেন আমাদের প্রামাণিক গুরু কখনো আমাদের কাছ থেকে আমাদের থেকে দূরে চলে যান না, ওরা সবসময় আমাদের সঙ্গে আছেন উনি। Oh. You can go this was 146, Adi Lila 146. জাস্ট আমরা এখন চৈতন্য চরিতামৃতাতে আদি লীলাতে 1 নম্বর অধ্যায় আমরা 46 নম্বর শ্লোকটা দেখব। আর পরীক্ষিত প্রভু এটারও অনুবাদটা আপনি যদি পড়েন আমাদের জন্য। আচার্যকে আমার আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে জানা উচিত এবং কখনো কোনোভাবে তাকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা তার মধ্যে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান আছে। হরিবল Report. তাৎপর্য প্রভু। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত 11:13-27 থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। উদ্ভট যখন শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছিলেন। সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচারীর কিভাবে আচরণ করা উচিত সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। গুরুদেব কখনো তার শিষ্যর সেবা উপভোগ করেন না। তিনি ঠিক একজন পিতার মতো। পিতার স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধান ব্যতীত শিশু যেমন বড় হতে পারে না, ঠিক তেমনি সদ্গুরুর তত্ত্বাবধান ব্যতীত শিষ্য ভগবত ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে না। গুরুদেবকে আচার্য বলেও সম্বোধন করা হয়। আচার্য কথাটির অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের অপ্রাকৃত শিক্ষক। মনসংহিতায় আচার্যের কর্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে তিনি শিষ্যর দায়িত্ব গ্রহণ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারপূর্বক শিষ্যকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন এবং এভাবেই তাকে দ্বিতীয় জন্ম দান করেন। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান অধ্যয়নে শিষ্যকে দীক্ষা দেওয়ার অনুষ্ঠানকে বলা হয় উপনয়ন, অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান শিষ্যকে গুরুর নিকটে আনয়ন করে। যে গুরু সন্নিকটে আসতে পারে না সে যোগ্য পবিত্র প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য নয়, তাই সে শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য শরীরে যোগ্য পবিত্র গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের প্রতীক। তা যদি কেবল উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করার জন্য ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে তার কোনো মূল্য নেই।
সদ্গুরুর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীক্ষা দান করা এবং এই সংস্কার বা পবিত্রীকরণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে গুরুদেব শিষ্যকে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। শূদ্র কুলোদ্ভব মানুষও সদ্গুরুর কাছে দীক্ষিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে, কারণ উপযুক্ত শিষ্যকে ব্রাহ্মণত্ব দান করার অধিকার সদ্গুরুর রয়েছে। বায়ু পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে আচার্য হচ্ছেন তিনি যিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত, যিনি বেদের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে পারেন, যিনি সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করেন এবং শিষ্যকে সেই অনুসারে আচরণ করতে শিক্ষা দেন। অহেতুকী করুণার প্রভাবেই কেবল পরমেশ্বর ভগবান গুরুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই আচার্যের আচরণে ভগবানের প্রতি অপাকৃত প্রেম ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনো কার্যকলাপ দেখা যায় না। তিনি হচ্ছেন সেবক ভগবান। ভগবানের আশ্রয় বিগ্রহ নামক এই ধরনের ঐকান্তিক ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক। কেউ যদি ভগবানের সেবা না করে নিজেকে আচার্য বলে জাহির করার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে অপরাধী। সে অপরাধী এবং তার আচার্য হওয়ার যোগ্যতা নেই। সদ্গুরু সর্বদাই অন্যান্য ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। এই লক্ষণগুলির মাধ্যমে তাকে ভগবানের প্রকাশ রূপে এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর যথার্থ প্রতিনিধি রূপে জানা যায়। এই ধরনের গুরুদেবকে বলা হয় আচার্যদেব। ঈশ্বর বশবর্তী হয়ে এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিষয়াসক্ত মানুষেরা আচার্যের সমালোচনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথার্থ আচার্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন এবং তাই আপনারা মিউট করে দিন যারা 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 কথা বলছেন না। আপনাদের ডিস্টার্ব আসতেছে। হ্যাঁ, সরি, ঠিক আছে এখন। হ্যাঁ, তাই এই ধরনের আচার্যকে ঈর্ষা করা মানে স্বয়ং ভগবানকে ঈর্ষা করা। তার ফলে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে বিঘ্ন ঘটে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে শিষ্যর কর্তব্য হচ্ছে আচার্যকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলে জেনে সর্বদা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, কিন্তু সেই সঙ্গে এটিও সর্বদা মনে রাখা উচিত যে গুরু বা আচার্য কখনো শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের অনুকরণ করেন না। ভণ্ড গুরুরা নিজেদের সর্বতোভাবে কৃষ্ণ বলে জাহির করে শিষ্যদের প্রতারণা করে, কিন্তু এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরা কেবল তাদের শিষ্যদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে। কেননা চরমে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। ভক্তি মার্গে এই ধরনের মনোভাবের কোনো স্থান নেই। বৈদিক দর্শনের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব, যা প্রতিপন্ন করে যে সবকিছুই যুগপৎ ভাবে ভগবানের থেকে ভিন্ন ও অভিন্ন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেছেন যে সেটি হচ্ছে আদর্শ গুরুর প্রকৃত স্থিতি এবং শিষ্যর কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবকে মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত তার অন্তরঙ্গ সেবক রূপে দর্শন করা। শ্রীল জীব গোস্বামী তার ভক্তি সন্দর্ভে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, শুদ্ধ ভক্ত যে গুরুদেব ও মহাদেবকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন রূপে দর্শন করেন, তার কারণ হচ্ছে তারা ভগবানের অতি প্রিয়, কিন্তু এমন নয় যে তারা সর্বতোভাবে ভগবানের সঙ্গে এক। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীল জীব গোস্বামী পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রমুখ আচার্যরা পরবর্তীকালে এই একই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে গেছেন। গুরুদেবের বন্দনায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে সমস্ত শাস্ত্রে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে স্বীকার করা হয়েছে, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বস্ত সেবক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবক রূপে গুরুদেবের আরাধনা করেন। ভক্তিমূলক সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রে এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের
রচিত গীতিসমূহে গুরুদেবকে সর্বদা শ্রীমতী রাধারানীর অন্তরঙ্গ পরিকর অথবা শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। To understand that spiritual master is an eternal associate of Radha and Krishna, Srimati Radharani, and all his manifestation of Nityananda Prabhu. তো আমাদের এই যে লাস্ট আমরা দেখলাম, লাস্ট লাইনে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে আচার্য দেব হচ্ছেন প্রতিনিধি শ্রীমতী রাধা রানীর অন্তরঙ্গ অথবা শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি। If anyone thinks that the spiritual master is an ordinary person and dies, then he is actually a big offender. তো কেউ যদি ভাবে যে আমাদের আচার্য দেব একজন সাধারণ মানুষ আর উনি দেহ ত্যাগ করেছেন, তাহলে এটা হচ্ছে খুবই অপরাধ ভাবে বিচার করা। But the spiritual master is not an ordinary person. আমাদের সরি প্রভু, He is never dead and gone. তো আচার্য দেব একজন সাধারণ মানুষ নয়। এমন হয় না যে উনি দেহ ত্যাগ করেছেন তার মানে ওনার মৃত্যু হয়ে গেছে। When he is present, we worship and serve his Vapu. And when he is no longer here with us, then we serve and worship his Vani. উনি যখন আমাদের মধ্যে আছেন তখন যখন আমরা সেবা করি ওইটা বলা হয় বাপু সেবা। আর যখন উনি আমাদের সঙ্গে নেই তখন যখন ওনার কথনগুলো শুনে আমরা জীবন যাপন করি তাহলে ওইটা হচ্ছে বাণী। So when we serve the Vani form of the spiritual master, and the spiritual master will be there with us. যখন আমরা বাণী সেবা করি তখন আমাদের আচার্য দেব আমাদের সঙ্গে থাকবেন। So this is shown in the case of Arjuna when Krishna left him. আর এটা আরেকটা উদাহরণ ভেবে আমরা মনে করতে পারি অর্জুনের সম্বন্ধে। যখন অর্জুন এর তখন অবস্থা যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবী থেকে নিজের বৈকুণ্ঠ ধামে চলে গেছেন। So there Arjuna is saying, although Krishna has left him, but now 1:15:27. Yes. আমরা এখন 1 নম্বর স্কন্ধে 15 নম্বর অধ্যায়ে আমরা 27 নম্বর শ্লোকটা দেখছি। 1:15:27 প্রভু, রাইট? 27. এটা আরেকটা পড়তে পারেন পরীক্ষিত প্রভু, তারপরে আমরা আরো লোকের কাছে যাব। পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ প্রদত্ত উপদেশগুলির প্রতি এখন আমি আকৃষ্ট হচ্ছি, কেননা এগুলি দেশ এবং কালের সমস্ত পরিস্থিতিতে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত করার সারগর্ভ উপদেশে পূর্ণ। হরি বল। তাৎপর্য Very long purport. So go to the second verse, next verse. আমরা এর পরের শ্লোকে যাব, এটা খুব লম্বা তাৎপর্য। এর পরে শ্লোকে 28 প্রভু, the next one. এটার অনুবাদ যদি পড়তে পারেন পরীক্ষিত প্রভু। সুত গোস্বামী বললেন, এইভাবে অত্যন্ত গভীর সুহার্দ্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল চিন্তা করতে করতে অর্জুনের অন্তঃকরণ সুখরহিত হয়েছিল এবং জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। Next verse. Next verse. নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্মের ধ্যান করার ফলে অতি দ্রুত গতিতে অর্জুনের ভক্তি বর্ধিত হয়েছিল এবং তার মন থেকে সমস্ত মল
বিদরিত হয়েছিল। হরি হুম। বল। হরি বল। Next verse. ভগবানের লীলাবিলাস এবং কার্যকলাপের ফলে এবং তার অনুপস্থিতির ফলে মনে হয়েছিল যেন অর্জুন তার দেওয়া সমস্ত উপদেশ ভুলে গেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি এবং তিনি পুনরায় তার ইন্দ্রিয় সমূহের প্রভু হয়েছিলেন। হরি বল। So you see how when the Krishna left him, Arjuna, immediately thought about the instruction that Krishna left behind. তো আপনারা দেখলেন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চলে গেছিলেন তখন অর্জুন ওনার দেওয়া সব উপদেশ ওগুলো মনে করে ভক্তি করছিলেন। Thinking of the instruction, you again remember the lotus feet of the Lord. আর সেই উপদেশগুলোকে মনে করে ওনার চরণ কমলের প্রতি নিজের মনটাকে ওখানে কেন্দ্রিত করেছে। And again, he felt the presence of the Lord. আর তখন সে করার পরে অর্জুনের এমন অনুভব হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওনার সঙ্গেই আছেন। So this is how it is, that when you follow the instruction, then the Lord is, very much happy to be there again. তো এখান থেকে আমরা কি শিখতে পাচ্ছি যে আমরা যখন মন দিয়ে সে উপদেশের পালন করি তখন আমাদের অনুভব হবে যে ভগবান এবং আমাদের আচার্যদেব আমাদের সঙ্গেই আছেন। হরি So said by Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, এটা চৈতন্য মহাপ্রভু এটা বলে গেছেন। he says in the Chaitanya Charitamrita 7 Madhya 7:1-8. আমরা চৈতন্য চরিতামৃতাতে মধ্য লীলাতে আছি আর 7 নম্বর শ্লোকতে আমরা 7 নম্বর অধ্যায়ে আমরা 128 নম্বর শ্লোকটা এখন পড়ব। এবার আমি ইয়েস প্রভু, আই হ্যাভ ফাউন্ড ইট। এবার কে পরীক্ষিত প্রভু, খুবই ধন্যবাদ, খুব ভালোভাবে পড়েছেন, আপনার কাছে আবার আসবো। এবার কে পড়বেন আমাদের জন্য? প্রভু মাতাজি। Carry 1 to 7. 1 to 7 প্রভু। ওকে ওকে, কে পড়তে চান এরপরে? সৈকত প্রভু, আপনি পড়তে চাইছিলেন? আপনি হাত তুলেছেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ পড়ুন প্রভু। 127 নম্বর শ্লোক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন ওখানে। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। হরি বল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, একটি কথা আর কখনো বলো না। গৃহে থেকে নিরস্তর কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করো। হরি বল। তাৎপর্য তাৎপর্য পড়ার এখন প্রভু, shall we read the purport? 127. Next. 128 প্রভু, the translation. Just a minute, I will mute পরীক্ষিত প্রভু। হ্যাঁ 128 নম্বর, যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় তাকেই তুমি ভগবদ গীতায় ও শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান করো। আমার অজ্ঞানায় এই শুরু দায়িত্ব গ্রহণ
গ্রহণ করে তুমি এই দেশ উদ্ধার করো। হরি বল। Next verse. এর পরের শ্লোকে যাব আমরা, 129 নম্বর শ্লোকে। তাহলে শ্লোকার্থ দেখতে পাচ্ছেন সৈকত প্রভু? তাহলে হ্যাঁ প্রভু, তাহলে ভবসমুদ্রের বিষয় তরঙ্গ কখনো তোমাকে পারমার্থিক উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। পুনরায় তুমি এই স্থানে আমার সঙ্গ লাভ করবে। হরি বল। So you can see here that Chaitanya Mahaprabhu is telling this Brahmin who wanted to give up everything and follow Chaitanya Mahaprabhu. তো আমরা দেখছি এখানে কি প্রসঙ্গ? প্রসঙ্গ হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে বলছেন, সে ব্রাহ্মণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যাওয়ার ওনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওনাকে বলছেন যে না, আপনি গৃহতে থেকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করুন। So Chaitanya Mahaprabhu said, no, you follow my instruction. Jare deka tare kaha Krishna Upadesh. তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে না, তুমি বাড়িতে থাকো আর আমার যে উপদেশ, আমার যে নির্দেশ, সেটার পালন করো। আর প্রভু সেই শ্লোকটা পড়ে আমাদেরকে শোনাচ্ছেন যে যারে দেখো তারে কহো কৃষ্ণ উপদেশ। ওইটা প্রভু পড়ে বোঝাচ্ছেন আমাদেরকে। Chaitanya Mahaprabhu then said, if you do this, then you will never lose my company. We will meet again. Hmm? আর চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন ওনাকে যে যদি তুমি আমার এই নির্দেশের পালন করো, তাহলে এখানে শেষ পংক্তিতে আপনারা দেখছেন, পুনরায় তুমি এই স্থানে আমার সঙ্গ লাভ করবে, মানে আমি সবসময় তোমার সঙ্গে থাকবো। Hmm. So in other words, if you follow the instruction, then you never lose the association of a spiritual master. এর মানে হচ্ছে যে আমরা যতক্ষণ গুরুর নির্দেশের পালন করব, ততক্ষণ আমরা গুরুর সঙ্গ কখনো সেটা আমাদের কাছ থেকে যাবে না। আমরা সবসময় আমাদের আচার্যদেবকে আমাদের সঙ্গে এটা অনুভব করব যে আছেন উনি আমাদের কাছে। Hmm. So this is very important because instruction of the guru is always helping the disciple to cross all obstacles. এটা খুবই জরুরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের যে পারমার্থিক গুরু, ওনার যে নির্দেশ, সেটা আমাদেরকে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে খুবই লাভদায়ী হবে। কেন? ওইটা দিয়ে আমাদের যত বাধা আসছে, সে বাধাগুলো আমরা তাকে ছেড়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। Krishna said, you will never lose my company. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যেমন যে তুমি আমার সঙ্গটা কখনো ছাড়িয়ে যাবে না, আমি সবসময় থাকবে তোমার সঙ্গে। You understand? So the instruction is very, very important. আমাদেরকে বুঝতে হবে সেই জন্যে যে উপদেশ হচ্ছে খুবই জরুরি। Krishna also said in Bhagavad Gita 18:58, আমরা এখন ভগবত গীতাতে আছি, 18 নম্বর অধ্যায়ে আমরা 58 নম্বর শ্লোকটা দেখছি এখানে। আর সৈকত প্রভু, আপনি এটাও পড়তে পারেন আমাদের জন্য এভাবেই, এখানে অনুবাদটা এভাবেই। এভাবেই মদ গতিচিত্ত হলেও তুমি আমার প্রসাদে সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উত্তীর্ণ হবে, কিন্তু তুমি যদি
অহংকার বশত আমার কথা না শোনে তাহলে বিনষ্ট হবে। হরি বল। So the moment you take the direction of Krishna, you will never be lost. তো আমরা এখানে দেখুন অনুবাদে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর কথা বা নির্দেশ মেনে যখন আমরা চলবো তখন আমরা উত্তীর্ণ হব। And all obstacles, whatever problem, you will cross. আর আমাদের সামনে যত বাধা আসবে সেগুলোর অসুবিধে নেই, আমরা সব পার করে যাব। This is also shown with the example of Vyasadeva. আর উদাহরণ দিচ্ছেন প্রভু, যেমন আমরা ব্যাসদেবের জীবনে দেখেছি। Vyasadeva, after writing all the Vedas, he was confused. ব্যাসদেব সব বেদের রচনা করার পরেও উনি খুশি ছিলেন না, ওনার মনে দুবিধা ছিল। You can go 155. Yes, প্রভু। আমরা এখন শ্রীমদ্ ভাগবতমে 1 নম্বর স্কন্ধে 5 নম্বর অধ্যায়ে 5 নম্বর শ্লোকটা আমরা পড়ব। আপনি কন্টিনিউ করুন সৈকত প্রভু। শ্রী ব্যাসদেবের হরে কৃষ্ণ। শ্রী ব্যাসদেবের বললেন, আপনি আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তাই আমি আপনাকে আমার এই অসন্তোষের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করছি, কেননা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সন্তান, আপনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী। হরি বল। Should be softer. So you see here in this verse, Vyasadeva is saying, I am wrote the Vedas, yet I am not satisfied. তো এখানে দেখুন ব্যাসদেব বলছেন যে আমি সব বেদের রচনা করার পরেও আমার হৃদয়ে সন্তুষ্ট হচ্ছে না। So the moment he was not happy inside, he was some doubt, immediately his spiritual master came. আর দেখুন যেমনই ওনার মনে অসন্তোষ হয়েছে, তো ওনার যে গুরুদেব ওনার কাছে এসেছেন। So the spiritual master can come like that, or sometimes he can also, show you from his books. তো যখন আমরাও এরকম অবস্থায় আছি, তখন আমাদের যে আচার্য উনি আমাদের কাছে আসতে পারেন, আর না হলে ওনার বইয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে সে জ্ঞানটা উনি আবার মনে করিয়ে দিতে পারেন। So sometimes he come through another person like Bilvamanga Thakur and the prostitute Chintamani, and through the Chintamani she spoke to, if you only have so much love for Krishna, how big a devotee you will become, and that woke him up. See? তো প্রভু আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছেন, চিন্তামণির উদাহরণ, যেখানে আবার একজন ভক্তকে বলা হচ্ছে যে আপনি যদি শুদ্ধভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মনে করেন তাহলে আপনি কত লাভ পেতে পারেন। So the spiritual master is always with the disciple, he's never missing, it's not that he's gone. সেই জন্য আমাদের যে আচার্য দেব উনি সব সময় আমাদের ওনার ভক্তদের সঙ্গে থাকেন। এমন হয় না যে উনি এই সংসারটা, এই দেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন, তার মানে এই সংসার থেকে চলে গেছেন আর আমাদের সঙ্গে নেই, এটা হয় না।
So we must always consult the spiritual master. That is how we should feel, no? তো আমাদের মনের মধ্যেও এরকম আমাদের ভাবনা রাখতে হবে যে অসুবিধে হলে আমরা জিজ্ঞাসা করব যে হে গুরুদেব আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন। It is not that we think that Prabhupada has died and is finished, there's no more connection, Prabhupada is gone, you know. There's no. তো আমরা এরকম করে ভাবতে পারি না যে শিলা প্রভুপাদ এখন এই সংসার থেকে দেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন, তার মানে উনি আর আমাদের সঙ্গে নেই। আমাদের সম্বন্ধ বা আমাদের যোগাযোগ শিলা প্রভুপাদের সঙ্গে হারিয়ে গেছে, এরকম ভাবনা আমরা রাখতে পারি না। এটা ভুল ভাবনা। So in this example of Bharat Maharaj, he fell down because he never consulted his spiritual master. Prabhupada writes, can you go 5, 12, 14? Purport. Yes, Prabhu. So when you don't consult the spiritual master, you will fall down. আমরা এখন 5 নম্বর স্কন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতমে 12 নম্বর অধ্যায়ে আমরা 14 নম্বর শ্লোক দেখছি। আর এখানে আমরা ভরত মহারাজের বিষয় দেখব যে উনি কেননা ওনার আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে উনি শেখার চেষ্টা করেননি, সেই জন্য ওনার অধপতন হয়েছিল। তো সেটা আমরা দেখবো এখানে 14 নম্বর শ্লোকে। সৈকত প্রভু আরেকটা পড়তে পারেন আমাদের জন্য? পূর্বে এক জন্মে, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। পূর্বে এক জন্মে আমি ছিলাম মহারাজ ভারত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানতা এবং বৈদিক জ্ঞানের পরোক্ষ অনুভবের দ্বারা আমি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পূর্ণরূপে What happened? I think we lost him. Somebody can continue. হ্যাঁ, সৈকত প্রভু আবার পড়তে পারেন, মাঝখানে আপনার কানেকশনটা খারাপ হয়ে গেছে, আপনাকে শুনতে পারিনি আমরা। হ্যাঁ, আবার একবার পড়ুন। পূর্বে এক জন্মে আমি ছিলাম মহারাজ ভারত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানতা এবং বৈদিক জ্ঞানের পরোক্ষ অনুভবের দ্বারা আমি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে সিদ্ধি লাভ করেছিলাম। আমি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি একটা হরিণ শাবকের প্রতি এতই আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আমি আমার পারমার্থিক কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করেছিলাম। সেই হরিণ শিশুটির প্রতি গভীর স্নেহের ফলে আমাকে পরবর্তী জীবনে একটা হরিণ শরীর ধারণ করতে হয়। হরি বল। Yes. Yes, Prabhu. So therefore we have to understand, when he did not take help from the spiritual master, when he was becoming overly attached to the deer, and therefore he fell down. তো আমাদের এখানে এই উদাহরণে বুঝতে হবে যে ভরত মহারাজ উনি ওনার যে আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন তার কাছে উনি গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন না বা ওনার কাছ থেকে জ্ঞানটা নিলেন না, সেই জন্যে ওনার যে হরিণের প্রতি যে আকর্ষণটা ছিল, স্নেহটা ছিল, সেটা বাড়তে থাকলো। আর সে বাড়তে বাড়তে ওনার অধপতন হলো, আর পরবর্তী জীবনে উনি হরিণ শরীর ধারণ করলেন। So this is very important point, not that now of course we all are disciples of Prabhupada. It doesn't mean that we don't, we are not connected to Prabhupada. We have to always connect by praying to him. That's why it says, we are praying to him 3 times a day, correct? What is that? Can you take out? Yasya prasada bhagavad, Yasya prasada bhagavad prasada, Yasya prasada nagatir kutopi. Yes, Prabhu. You know where the Mangala Aarti song? I just take it out, Prabhu.
So this is very important. আমি এখন ইংরেজিতে বার করেছি, আমি পড়ে শোনাচ্ছি। ইয়স্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো ইয়স্য অপ্রসাদান ন গতি কুতো অপি ধ্যায়ন স্তুবম তস্য যশস্ত্রী সন্ধ্যম বন্দে গুরু শ্রী চরণাবিন্দম। Can you read the translation? আমি ইংরেজিতে আগে ট্রান্সলেশনটা পড়ি, তারপর বাংলায় অনুবাদ করব। ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন হচ্ছে, বাই দ্য মার্সি অফ দ্য স্পিরিচুয়াল মাস্টার ওয়ান রিসিভস দ্য বেনিডিকশন অফ কৃষ্ণা। তার মানে আমাদের যে আধ্যাত্মিক গুরু, তার কৃপায় আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর কৃপা পাই। উইদাউট দ্য গ্রেস অফ দ্য স্পিরিচুয়াল মাস্টার ওয়ান ক্যানট মেক এনি অ্যাডভান্সমেন্ট। আমাদের আধ্যাত্মিক গুরু, ওনার কৃপা যদি না থাকে, তাহলে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা প্রগতি করতে পারি না। Therefore, I should always remember and praise the spiritual master. সেই জন্য আমাদেরকে সব সময় মনে রাখতে হবে, এবার আমাদেরকে প্রশংসা করতে হবে, কৃতজ্ঞ থাকতে হবে আমাদের পারমার্থিক গুরুর কাছে। At least 3 times a day, I should offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. একদিনে আমাদের অথচ 3 বার ওনাকে আমাদেরকে উপাসনা করতে হবে, ওনার চরণ কমলে আমাদেরকে নিজেকে কৃতজ্ঞ করে ওনার উপাসনা, ওনার সাধনা করতে হবে। So you can see here how we must always remember the spiritual master 3 times a day. তো প্রভু সেটাই বোঝাচ্ছেন আবার, যে আমাদেরকে দিনে 3 বার আমাদের গুরুদেবকে মনে করতে হবে। So we must be always in contact with Prabhupada. That's why we have to read his books. We have to do some puja for him. সেই জন্য আমাদেরকে শিলা প্রভুপাদের বই পড়তে হবে, ওনার সামনে গিয়ে আমাদেরকে পুজো করতে হবে, অর্চনা করতে হবে। So when we remember the spiritual master, naturally when we have difficulty, the spiritual master will help us, just like here in the case of Vyasadeva and Narada Muni. তো আমরা যখন সবসময় ভালোভাবে শুদ্ধভাবে আমাদের গুরুদেবকে মনে করব, তখন উনি নিজে থেকেই, যখন আমাদের অসুবিধে হবে, তখন উনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। কি রকম উদাহরণ দিলেন প্রভু? যেমন উদাহরণ আমরা দেখলাম ব্যাসদেবের সময়ে, যখন ওনার মন অস্থির হয়েছে, অসন্তুষ্ট হয়েছে, তখন ওনার গুরু মানে নারদ মুনি ওনাকে এসে বুঝিয়েছেন, ওনাকে এসে সাহায্য করেছেন। But if you don't contact, you don't follow the instruction of the spiritual master, you think Prabhupada is finished, dead and gone, then how Prabhupada will relate to you? কিন্তু আমরা যদি আমাদের গুরুদেবের নির্দেশটাকে পালন করি না, অমান্য করে দিই, যদি ওনার কথা আমরা না মানি, ওনার সম্বন্ধে ওনাকে নিজের পূজা অর্চনাতে না ওনাকে ভেবে আমরা করি, তাহলে উনি কি করে আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে পারেন? কি করে আমাদেরকে মনে করতে পারবেন? If you don't contact the spiritual master, then how the spiritual master will come to you? The contract is broken. আমাদের মনের মধ্যেই যদি আমরা সেই সম্বন্ধটা না রাখি, তাহলে ওনার দিক থেকে তো সেই সম্বন্ধটা হতে পারে না, তো ভেঙে গেছে তাহলে সম্বন্ধ আমাদের। Correct? ঠিক আছে, হ্যাঁ না প্রতিক্রিয়া দিন। আপনারা অনেকে আছেন আজকে ক্লাসে, প্লিজ রেসপন্ড। Said we must read his books, can you go to 25-278? Yes, Prabhu. Prabhu 25-278, Madhya? Yeah. Yes, Prabhu. Purport, verse and purport. Yes, Prabhu.
25 Prabhu, and then 278. 278. Okay. Just taking some time to appear, Prabhu. Trying to see why is it not okay. Now it should come. এই লাস্ট একটা পড়বেন সৈকত প্রভু, দেখতে পাচ্ছেন আমাকে? দেখতে পাচ্ছেন আমি বার করেছি 278 হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। শ্লোকার্থ দেখতে পাচ্ছেন? আরো বড় করব? না না, ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ। অন্ন অন্ন খেয়ে মানুষ পুষ্ট হয়, কিন্তু ভক্ত যদি সাধারণ মানুষের মতো কেবল অন্ন খায়, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলামৃত আস্বাদন না করে তাহলে সে দুর্বল হয়ে চিন্ময় স্তর থেকে অধঃপতিত হয়। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণ লীলামৃতের এক বিন্দু পান করেন, তাহলে তার দেহ ও মন উৎফুল্লিত হয় এবং তিনি প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে হাসেন, গান করেন এবং নৃত্য করেন। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। Yes. হ্যাঁ। So if you don't hear from spiritual master, then how you will get strength? তো প্রভু বলছেন যে আমরা যদি আমাদের পারমার্থিক গুরু ওনার চিন্তন না করি, ওনার পূজা অর্চন না করি, তাহলে আমরা কোথায় থেকে শক্তি পাবো আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে প্রগতি করার জন্য? Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ না বলুন। Yes, Prabhu, yes. হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। Many of them, they say, oh, I have spiritual master, but nobody is doing service. Then how there be a connection with spiritual master? অনেকে বলে হ্যাঁ আমাদের গুরু আছেন, কিন্তু আমরা যতক্ষণ গুরুর সেবা না করি, ততক্ষণ আমরা সে সম্বন্ধ বা সে শক্তি কোথায় থেকে পাবো বা অনুভব করব? 11:3:29. Yes, Prabhu. Just a minute, Prabhu. আমরা 11 নম্বর স্কন্ধে 3 নম্বর অধ্যায়ে 29 নম্বর শ্লোকটা দেখছি। এবার কে পড়বেন? সৈকত প্রভু, অনেক অনেক ধন্যবাদ, দণ্ডবত প্রণাম, খুব ভালো পড়েছেন আপনি। এবার নেক্সট কে পড়বেন? হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ মাতাজি, দণ্ডবত প্রণাম, পড়ুন।
যিনি তার চরম স্বার্থ সিদ্ধি করতে অভিলাষী তাকে অবশ্যই এমন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ গড়ে তুলতে হবে যে সব মানুষ শ্রীকৃষ্ণকেই তাদের জীবনে প্রভু রূপে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া মানুষকে সকল জীবের প্রতি সেবায় মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে যারা মানব জীবন লাভ করেছে তারা তাদের মধ্যে যারা ধর্মাচরণের নীতি গ্রহণ করেছে তাদের বিশেষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রয়াসী হওয়ায় মানুষ মাত্রই উচিত। ধার্মিক মানুষদের মধ্যে বিশেষত পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি সেবা নিবেদন করা প্রত্যেক মানুষেরই উচিত। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। You see there, the word that you should not make it official. Huh? Can you see that? Purport? Prabhu, I should go to the purport. Okay. Last part almost there. You can see one should not make like an official thing with the one must do service. But can you see that? I'm Two- just reading, Prabhu. 3 lines from the bottom. One should not take an official. ভগবানের প্রতি যারা মহাভাগবত রূপে বিদিত তাদের প্রকৃতির সেবা নিশ্চয়। Yes, Prabhu, the last line. তাদের উপদেশই প্রকৃত পক্ষে সেবা নিবেদন করা কর্তব্য। I am seeing the last line, Prabhu, that says One should render service. Previous line, Prabhu. previous line. আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, Yes, ভগবান previous line. হ্যাঁ, আপনি পড়তে পারেন প্রেম বিকাশ প্রভু, দেখতে পাচ্ছেন কোন লাইনটা? পড়ে শোনা। সেখানে পূজনীয় পরিবার বর্গের উদ্দেশ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত নয়, বরং শ্রী ভগবানের প্রতিভু যারা মহাভাগবত রূপে বিদিত তাদের উদ্দেশ্যে প্রকৃতপক্ষে সেবা নিবেদন করা কর্তব্য। হরি বল, হরি বল। So one should not always come and say Dandavad Prabhu Dandavad, but no seva. তো প্রভু বলছেন যে সবসময় এসে আমরা দণ্ডবাদ দণ্ডবাদ করি, কিন্তু আমরা সেবা যদি না করি তাহলে কোনো লাভ হচ্ছে না। Yes or not? Hello? হ্যাঁ কি না, হ্যাঁ কি না? Hello? বলুন বলুন, সবাই চুপ হ্যাঁ, থাকলে তাহলে হ্যাঁ, প্রভু বুঝতে পারবেন না যে আপনারা শুনছেন, এগ্রি করছেন, এগ্রি Yes, করছেন না। Prabhu, yes. অনেক অনেক ধন্যবাদ, একটু প্রতিক্রিয়া দিলে ভালো হয়। Yes, Prabhu, Yes, ঠিক Prabhu. আছে। But Prabhupada said Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur could have stayed for many years. প্রভু শিলা প্রভুপাদ বললেন যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অনেক বছর যদি উনি চাইতেন তাহলে অনেক বছর থাকতে পারতেন। Because he was surrounded by these neophyte devotees, he called it Dandavad Prabhus. He left early. কিন্তু ওনার আশেপাশে ছিলেন সব নিওফাইট ডিভোটি। হ্যাঁ, তো ওরা খালি দণ্ডবাদ করতো, কিন্তু সেবা করতে পারতো না। সেই জন্যে উনি সময়ের আগেই এখান থেকে এই পৃথিবী থেকে উনি বিদায় নিয়েছিলেন। And what is the seva that is most important? Is prachar. আর সেবার মধ্যে কি রকম সেবা সবচেয়ে জরুরি? সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে ওনার বাণীর প্রচার করা। Correct? ঠিক আছে? Yes, Prabhu, correct, exactly. You coming every Tuesday class, very nice, but you don't do prachar, then how this class can grow? যেমন প্রভু বলছে না, আমরা সবাই মঙ্গলবার আসছি এখানে ক্লাসে এসে আমরা শুনছি, কিন্তু আমরা যদি সেই শোনার পরে প্রচার না করি তাহলে এই জ্ঞানটা আরো কিভাবে অনেক লোকের কাছে যেতে হবে, সেটা কিভাবে যাবে যদি আমরা প্রচার না করি?
Yes? হ্যাঁ Yes, হ্যাঁ, Prabhu. They'll be coming Yes, Prabhu. smaller, the class will be smaller. Because no prachar. নালে ক্লাসে একদিক থেকেই কথা আমরা শুনতে থাকবো আর অন্য দিক থেকে আমাদের প্রচার হবে না, তাহলে তো কোনো লাভ হবে না। Yes? হ্যাঁ Hello? হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। Correct. So what is their seva Yes, for? Prabhu. Hmm? Correct? ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ প্রভু। Yare dekha tare kaha Krishna Upadesh. I don't think there's only about 20 people already. Our only thing is only 20 people. Is that a fact? Huh? পার্ডন প্রভু? There's only 20 people in this whole thing only. There's no more else. There's no other people at all. Yeah? Yeah. Is that a fact? তো প্রভু বলছেন যে এমন এমন দেখুন আমাদের কজন এসছেন, 17 জন 20 জন, তাছাড়া তো কেউ আসছে না। Yes. হ্যাঁ So if you think you are a disciple of Prabhupada or you want to become disciple of Prabhupada, then your duty is to preach. যদি আমরা ভাবছি যে আমরা শ্রীলা প্রভুপাদের ভালো শুদ্ধ ভক্ত হব, তাহলে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে আমরাও প্রচার করি। And if you do not know, you can always ask us. We will teach you. আর যদি আপনার এখন আপনার মনে হচ্ছে যে আমার ক্ষমতা নেই প্রচার করার, তাহলে আপনি আমাদের কাছে আসুন। আমাদের যারা সিনিয়র ভক্তরা আছেন, আমাদের যে শিক্ষাগুরু আছেন সুন্দর গোপাল প্রভু, তার কাছে আপনারা আসুন, আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে প্রচার করতে হয়। Yes. হ্যাঁ Hello. হ্যাঁ প্রভু। Yes, প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। That's why you see the words Bhaktisiddhanta is writing. One cannot be just official devotee. What's the use? এখানে আবার প্রভু আমাদেরকে বলছে যে তাৎপর্যটা দেখুন, যে আমরা খালি অফিসিয়াল ভাবে ভক্ত না হতে পারি, এটা হয় না। আমাদের সেবা করতে হবে, যার মধ্যে প্রচার করাটা হচ্ছে খুবই জরুরি। ঠিক আছে? Hello. ঠিক আছে। ঠিক আছে। So if you preach, then Prabhupada will never be missing from you. He always will be there. Just like Prabhupada said, when I was in America alone in 1965, walking the streets of New York, although I was seemingly alone, but I never felt the separation of my spiritual master. তো প্রভু দুটো কথা বলছেন। একটা যে আমরা যদি প্রচার করি, তাহলে আমরা সবসময় শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের সঙ্গে থাকবে। দ্বিতীয়, প্রভু উদাহরণ দিচ্ছেন যে 1965-তে যখন শ্রীল প্রভুপাদ নিজে আমেরিকা গেছিলেন, যখন উনি আমেরিকাতে হাঁটাচলা করছিলেন, তখন উনি বললেন আমি একলা ছিলাম, কিন্তু মনের মধ্যে কখনো মনে হয়নি যে আমি একলা আছি, কেন আমার গুরুদেব সবসময় আমার সঙ্গে ছিলেন। So the spiritual master and the disciple, they are eternally united. There's no question of separation. তো যিনি আমাদের পারমার্থিক গুরু, আর আমরা যদি শুদ্ধভাবে ওনার ভক্তি করি, তাহলে ভক্ত আর গুরু তারা সবসময় আজীবন কাল তাদের নিরন্তর সম্বন্ধ থাকে। Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু। Yes, প্রভু। So this is how the disciple should be, concentrating on
daily, praying to the spiritual master. And if So- the spiritual master, if you pray like this and be with him, then where's the question of him not helping us? তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভক্তগণকে প্রতিদিন আমাদের গুরুদেবকে মনে রাখতে হবে, ওনার সেবা করার সে শক্তিটা আমাদের মধ্যে আনতে হবে। আর এসব করলে কখনোই আমাদের মনে হবে না যে আমাদের গুরুদেব আমাদের সঙ্গে নেই আমাদের সাহায্য করার জন্য। উনি সবসময় থাকবেন। Correct? ঠিক আছে? ঠিক আছে। Huh? ইয়েস প্রভু। Hmm. If you say, that's why they say that Janma Janma Ho. What is that song we sing in the morning? Guru ইন দ্য গুরু বন্দনা প্রভু। Janma Janma Hoy. Hello. হ্যাঁ ব্রো, What is that? Janma Janma Hoy. বহু জন্ম করে যদি সাধনা ভজন, No. তবুও না পায় কৃষ্ণ পদ প্রেমধাম। Guru song, the Guru song, no. Chakodana dilo hai, janme janme, Prabhu se. প্রভু সে ইয়েস Hmm? প্রভু। Correct? ইয়েস প্রভু। দান দিলে জন্ম। Though we cannot do some problem, spiritual master will be coming life after life, to help. See how much spiritual master is dedicated. If he is dead and gone, how is it possible for him to come life after life to save us? Huh? Hello? তাহলে দেখুন আমাদের যে গুরুদেব জীবন, এক জীবন, দ্বিতীয় জীবন সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের সাহায্য করার জন্য, আমাদের আধ্যাত্মিক প্রগতি করার জন্য। Why I'm speaking so long like this is because these crazy ISKCON guys are teaching some nonsense ISKCON, they're teaching living guru nonsense. প্রভু এত দেরি অবধি কেন এই বিষয়ে আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন? কেন ইসকনের আমাদের যে ভক্তগণ তারা কিন্তু আলাদাভাবে প্রচার করছে, Yes? যেটা কি ঠিক নয়। Huh? They say you must have living guru. ওখানে ওরা বলছে যে আমাদের গুরুদেব হওয়া উচিত যে আমাদের সঙ্গে এখন এই পৃথিবীতে আছেন জীবন্ত ভেবে। Hmm? And then they're singing Janma Janma Prabhu se. How is that possible? আর তার সঙ্গে আমরা সকালবেলা যদি গুরু বন্দনা করছি, যেখানে আমরা বলছি জন্মে জন্মে প্রভু, আমরা বলছি যে আমাদের সঙ্গে আছেন। Correct? ঠিক আছে? So this everything is nonsense. তো ওখানে যে প্রচার করা হচ্ছে সেটা একদম বেকার, বোগাস প্রচার। Correct? Hello? ঠিক আছে? হ্যাঁ প্রভু। এক্স্যাক্টলি। Yes. In this way they're cheating everybody by saying Prabhupada is dead. Hmm? ওরা কিন্তু ভুল প্রচার করছে, লোকেদেরকে ঠগে দিচ্ছে বলে যে সেটা প্রভুপাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। Hmm. Can you speak like that about Guru? He is dead and gone. Can you say? আমরা কি এভাবে বলতে পারি যে আমাদের গুরুদেবের মৃত্যু হয়ে গেছে, এখন আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে? Hmm? How offensive they are. কত এটা মানে একদম অশ্রদ্ধা বা অমান্য করে দিচ্ছি আমরা আমাদের গুরুকে এভাবে। So when someone thinks like that of his Guru, he becomes Guru Drohi. এরকম যখন আমরা বিচার করি তার মানে আমরা গুরু দ্রোহী হয়ে যাচ্ছি। Hmm? Correct? ঠিক আছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু ঠিক আছে। So how you can go to ISKCON?
when they are becoming so much be aparad of Prabhupada? তাহলে আমরা ওখানে ইসকনে কিভাবে গিয়ে ভক্তি করতে পারি যদি ওরা এমন গুরুদেবের কাছে ওরা অপরাধ করছে? Yes. হ্যাঁ, Yes, sir, correct. yes, প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। You understand? বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ bro, বুঝতে হ্যাঁ পেরেছি। প্রভু। Any questions on these points? আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে এই বিষয়ে যে আমরা চিন্তন করলাম, আমরা বুঝতে পারলাম প্রভুর কাছে? Any related questions? They say you got no parampara. You have no parampara. Huh? Is it a fact that we don't Yeah, have bro, parampara? normally they say like that. Huh? Normally they say we have parampara. What do you say now? What do you say? আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে আমাদের কি পরম্পরা আছে, তাহলে আমরা কি জবাব দেব? What do you say? If they tell you that you have no parampara, what do you say? Hello? কিভাবে আমাদেরকে Prabhupada's instruction is our parampara. Prabhupada instruction is parampara. Parampara means instruction, not body. Body is not parampara. তো প্রভু বোঝাচ্ছেন যে আমাদেরকে যদি এরকম প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে যে আমাদের যে গুরুদেব শ্রীলা প্রভুপাদ, ওনার যে নির্দেশ, ওনার আদেশ, ওনার জ্ঞান, ওইটা হচ্ছে পরম্পরা। পরম্পরার মানে এটা হয় না যে স্থূল শরীর, সেটা পরম্পরা হয় না। যে জ্ঞানটা দিয়ে গেছেন, যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, ওনার ইনস্ট্রাকশন, সেটা হচ্ছে আমাদের পরম্পরা। Can you go to 4:2 Bhagavad Gita? Krishna says, Evam parampara proktam emam raja rishyo viduha sa kalineha mata yoga nasta parantapa. He said yoga nasta. He never says sarira nasta. Hello? Correct? Yes, Prabhu. Did he say here sarira nasta or yoga nasta? Prabhu? Yoga nasta. Yoga nasta paranta. So why are some people are saying all this nonsense? Huh? Did you ask them? Hello? হ্যাঁ, তো প্রভু এখন বোঝাচ্ছেন, আমি জাস্ট এই 4 নম্বর শ্লোকে অধ্যায়ে সেটা বার করছি এখন। Can read? Someone can read the verse translation? প্রভু 4, you said 4, 4:2, yes, yes. কেউ এই শ্লোকটা, পূজা মাতাজি আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন, এই শ্লোকটা একবার পড়তে পারেন, যদি এখান থেকে পড়তে পারেন আপনি, এবং পরম্পরা প্রাপ্তম ওই করে করে পড়ে তারপরে আমরা অনুবাদটা পড়বো। আচ্ছা। एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजयोगविदः सकालेनेह महता योगो नष्टं परन्तप। Oh, you see here, he says yoga nasta. তো প্রভু বোঝাচ্ছিলেন যে এখানে বলা হচ্ছে যোগ নষ্টা, শরীর নষ্ট করার কথা বলেননি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তো পরম্পরাটা কি বলছেন? যোগ নষ্টা, সেটা প্রভু বোঝাচ্ছেন। প্রভু, shall we read the translation? হ্যাঁ হ্যাঁ মাতাজি, এবার আপনি অনুবাদটা পড়তে পারেন। এভাবেই পরম্পরার মাধ্যমে প্রাপ্ত এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন, কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাই সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছিল। হরি বল। So anyone who thinks that the guru is an ordinary man, he immediately become an aparadi. যদি কেউ ভাবে যে
গুরুদেব একজন সাধারণ মানুষ, তখন সেই সময়েই সেই মানুষ অপরাধী হয়ে যায়। Hmm? Yes. হ্যাঁ, Yeah. Yeah. Hmm. So try to understand. Ah. That's why there's no disappearance from spiritual master. He's always there with us. সেই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের গুরুদেব সবসময় আমাদের সঙ্গে আছেন। কি বলছি শোনো। Anybody got questions up to now? মানিক প্রভু, আপনি হাত তুলেছিলেন, কোনো প্রশ্ন আছে? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। হ্যাঁ। সেটা হলো যে এখন যেই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, এক মিনিট প্রভু, আমি এক মিনিট গুরুর মধ্যে প্রভুকে মিউট করি। হ্যাঁ মানিক প্রভু বলুন, আপনি হ্যাঁ প্রভু, বলছিলেন যে তো যে বিষয়টা জানার ছিল যে আমরা যে ঋত্বিক মতে যেভাবে আমরা দীক্ষা নেই, তো ইসকন সেটাকে শুনলে বলে যে গুরুদেব স্বয়ং থাকতে হয়, স্বয়ং গুরুদেব থেকে দীক্ষা দান করে। তো আমাদের তো প্রভুপাদ নেই, তো এখন ইসকনের যারা গুরুবর্গ আছে তারা তো এই পর্যায়ে গুরু থেকে দীক্ষা নেয়, যে গুরু তাতে স্বয়ং থাকে। তো আমরা যদিও বলি যে প্রভুপাদের গ্রন্থ আছে, প্রভুপাদের জ্ঞান আছে, আমরা তো সেখান থেকেই তাদের গুরু নিছে, গুরু ভাবে। তো এইগুলি তাদের যথেষ্ট না, এই বলাতে তারা যথেষ্ট না, তার জন্য তারা ইসকনের মধ্যে ধাবিত হইতেছে। ঠিক আছে, তো এই যে এই বিষয়গুলি তারা কেন সহজভাবে বুঝতেছে না, এগুলি তো প্রভুপাদ সমস্ত বিধিতেই দিয়ে গেছে। এবং এখানে যে আমরা পড়তেছি এই পর্যন্ত যা পড়লাম আজকের ক্লাসে, হ্যাঁ সমস্ত কিছুতেই তো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে, কিন্তু ইসকন এটাকে কিভাবে অগ্রাহ্য করে, হ্যাঁ এই বিষয়ে হ্যাঁ যদি একটু হ্যাঁ বলতেন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ। আমি আপনার প্রশ্ন অনুবাদ করার চেষ্টা করি, যদি মিস হয় তাহলে আপনি হেল্প করুন। তো প্রভু, অনেক প্রভু is saying it was very nice to understand all the things that you explained, and the fact that it is not necessary that the guru has to be physically on earth in that form. That also nicely subscribes to the Ritvik system that we have, where we get initiated through our Shiksha Guru in that process. But why is it that the ISKCON group does not give legitimacy to this process that we have, despite the fact that all that we read is evident and is clear in that regard? But still, they continue to insist that no, there has to be a living person from whom we have to take Diksha. So what is the reason why, although it is simple to understand, they try to disown this particular philosophy? Hmm. The reason is because trying to plug in my power. Soon I'll be out of power. Give me a minute. Oh, yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Please take your time. প্রভু এক মিনিট আসবেন, প্রভুর মোবাইল এখন উনি চার্জের করছেন, তো পাওয়ারটা একটু শেষ হয়ে যাচ্ছিল, তো আপনারা এক মিনিট অপেক্ষা করবেন। Okay, got my power back. Yes. Yeah, okay. So the reason is because firstly, they are all disobeying his orders, তো প্রভু বলছেন, মানিক প্রভু আপনি জিজ্ঞেস করলেন কি কারণ যে ওরা এই জিনিসটাকে মান্য করে না, অমান্য করে দেয়। প্রথম কারণ হচ্ছে যে ওরা গুরুর নির্দেশটাকেই অমান্য করছে। And plus, because they want to become gurus themselves. আর দ্বিতীয় হচ্ছে কেন ওরা নিজেকেই গুরু ভাবে স্থাপিত করতে চেষ্টা করছে। So you can see, we showed you verses that in order to become guru, you need authorization from the guru. They took all these verses out. আমরা আগে দেখেছি একটা ক্লাসে যে
বাংলা রূপান্তরে ওরা কিভাবে চেঞ্জ করে দিয়েছে। ওখানে লেখা ছিল যে একজন যে আমাদের গুরু, উনি আমাদেরকে অথরাইজ করতে পারেন যে এবার পরে গুরু, নেক্সট গুরু কে হবে, কিন্তু ওরা সেই পংক্তিগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে। Hmm? And they, because they have so many other weeds growing in the heart, not only the devotional creeper, they got this Kutinati, Puja, Pratishta, Labha, they all this stuff growing. So because they want to, nourish all these weeds, therefore they cannot accept proper instruction. আর ওদের হৃদয়ের মধ্যে অনেকগুলো আরো জিনিসও আসছে, যেমন লোভ, একটা এক্সাম্পল দিলাম, উদাহরণ দিলাম, এরকম আরো অনেক পাপময় বিচার আসছে। সেই জন্যে ওরা শিলা প্রভুপাদের কথন মান করতে চায় না, আর সে নির্দেশ পালন করতে চায় না ওরা। So when you reject the spiritual master, your intelligence gets polluted and your character becomes very weak character. তো আমরা যখন আমাদের গুরুদেবের নির্দেশের পালন করি না, তখন কি হয় যে আমাদের তার বুদ্ধির স্তরটা কম হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর আমাদের যে চরিত্র, সেই চরিত্র আর আমাদের অত শুদ্ধ থাকে না। তার চরিত্রর মধ্যেও আস্তে আস্তে অশুদ্ধ ব্যবহার আসতে আরম্ভ করে দেয়। You can see 11:3:48. Can see that verse is there. Bodha kalusistastena. Yes. Just taking it out, Prabhu. Got it? Yeah, just a minute, Prabhu. It's quite long purports are there. Yes, Prabhu. Good. One pollutes his own intelligence and exhibits severe weakness of character when he rejects his own spiritual master. Got it? পূজা মাতাজি, আপনি পড়তে পারেন অনুবাদটা বৈদিক। বৈদিক শাস্ত্র সম্ভারের অনুশাসনাদি শিষ্যের কাছে প্রকাশ করেন যে পারমার্থিক গুরুদেব তার কৃপা লাভের মাধ্যমে ভক্ত তার নিজের কাছে সর্বকর্ষক শ্রী বিগ্রহ রূপে শ্রী ভগবানের বিশেষ স্বরূপ বিবেচনা করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। এক মিনিট দাঁড়াবেন, আমার মনে হচ্ছে আমি ভুল শ্লোকটা বার করেছি। প্রভু 11:3:48 you said. Yeah. Purport. Purport I have to go. Okay. Purport, which one, Prabhu, I should read the purport shloka? Bodha kalusistastena. Yes. মাতাজি, এই বোধা কালুষিত, এখানে অনুবাদটা আছে নিজের পারমার্থিক গুরুদেবকে, ওইটা পড়তে পারেন? আচ্ছা, নিজের পারমার্থিক গুরুদেবকে কেউ যখন বর্জন করে তখন তার আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে সে কলুষিত করে এবং চরিত্রে ভয়াবহ দুর্বলতা অভিব্যক্ত করে। অবশ্যই এই ধরনের মানুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকেই বর্জন করেছে। যথার্থ শিষ্যকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে তার পারমার্থিক সদ্গুরুর মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞানের সমগ্র উপলব্ধির আগমন সম্ভব হয়েছে। যদি কেউ লঘুভাবে কিংবা যদিচ্ছাক্রমে পারমার্থিক বৈষ্ণব সদ্গুরু গ্রহণ এবং বর্জন করে, কখনো বা অন্য কোনো পারমার্থিক গুরুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে ভগবৎ ভক্ত মণ্ডলীর
বিরুদ্ধে মহা অন্যায় স্বরূপ বৈষ্ণব অপরাধে দোষী হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো নির্বোধ কনিষ্ঠ ভক্ত ভ্রান্তিবশত মনে করে যে শিষ্যের ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্য পারমার্থিক গুরুদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে এবং তাই পারমার্থিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার নামে ওই ধরনের নির্বোধ বৈষ্ণব সদ্গুরুকে ত্যাগ করে থাকে। নিজেকে গুরুর নিত্য দাস বলে মনে করা উচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী অবশ্য নারদ পঞ্চরাত্র থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। ঠিক আছে, Okay. ঠিক আছে। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। If an offend the spiritual master, he loses his intelligence. এখানে যে আমরা মেইন ট্রান্সলেশনে দেখলাম যে যদি আমরা পারমার্থিক গুরুদেবের কেউ যখন বর্জন করে তখন কি হয়, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে সে কুলসিত করে। Hmm? And Krishna also rejects him. আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ছেড়ে দেবেন, তাকে রিজেক্ট করে দেবেন। So these ISKCON people, why they cannot? Because their intelligence is all finished, no brains. সেই জন্য আমাদের যে ইস্কনে ভক্তগণরা আছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকার এই অবস্থা হচ্ছে কেন, ওরা শিলা প্রভুপাদের কথনটাকে মেনে চলছেন না। And Krishna also has rejected them. আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের সান্নিধ্যে ওদেরকে নিতে পারবেন না। Yes. So they can understand. How they can understand? সেই জন্য আমাদের যে ঋত্বিক পদ্ধতিটাকে বোঝার চেষ্টা বা বোঝার ক্ষমতা ওদের থাকবে না। Hmm? Yes. হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রভু। মানিক Hmm. প্রভু উত্তর পেয়েছেন? Yes. What? হ্যাঁ না মানিক প্রভু উত্তর পেয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু, আমি শুনতেছি। হ্যাঁ, yes প্রভু, he has understood. Hmm. So therefore, we must go all out to educate everybody to understand the truth. সেজন্য আমাদেরকে সবাইকে গিয়ে বোঝাতে হবে সত্য কথাটা কি। আর সেই জন্য আমাদেরকে we don't have to feel uncomfortable or inhibited. Hmm. We must pick up for Prabhupada. আমাদেরকে শিলা প্রভুপাদ আমাদের গুরুদেবের জন্য আমাদেরকে এই বক্তব্যটা দিতে হবে, বোঝাতে হবে লোকে। Especially Bangladesh, you know, the ISKCON temple there, you always go there, you make friends there, you don't speak. You say hello, hello, and like this, then how you will become strong spiritually? Correct? আমাদের যেমন বাংলাদেশে ইস্কন মন্দিরে আপনাদের অনেকজন ভক্তজনের সঙ্গে কথাবার্তা হবে, ভালো বন্ধুত্ব হবে, সেটা খুবই ভালো। কিন্তু বন্ধুত্ব ছাড়া আপনাকে বলছেন প্রভু যে আপনার যতক্ষণ আমরা না বোঝাবো যে আমাদের কি মত হচ্ছে, কেন সে মতটা হচ্ছে, তখন সে লাভটা আসবে না। তো আপনারা সংকোচ করবেন না, আপনারা বোঝাবেন যেটা আপনারা এখানে বুঝতে পারছেন। Yes. হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রভু। Yes, yes. Correct. ঠিক আছে। ঠিক আছে প্রভু। Yes প্রভু। This is what Bhishma did. He joined Duryodhan camp. Correct? তো প্রভু উদাহরণ দিচ্ছেন, ভীষ্মদেবের উদাহরণ দিচ্ছেন যে ভীষ্মদেব দুর্যোধনের সঙ্গে ওই দিকে ছিলেন। What happened to him? He was killed. তো ভীষ্মদেবকেও মৃত্যু স্বীকার করতে হয়েছে। Hello. Yeah. Yes প্রভু। প্রভু, yes.
So try to understand how important this program is. Just try to think and do whatever you like, তাহলে আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন আমাদের যে পদ্ধতিটা ওইটা কত জরুরি আর তার মহত্বটা কি আছে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমাদের যা ইচ্ছে করব এরকম করলে আমাদের হয় না। Hello. Yes, প্রভু। Any other questions? আর কোনো প্রশ্ন আছে কারোর আজকে? Yes, Prabhu. Hello. Anything else? আর কিছু কোনো আরো বিষয় আজকে? এমনি কোশ্চেন করবো প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ বলুন সৈকত প্রভু, কি প্রশ্ন আছে বলুন। এমনি প্রশ্ন করব না এমনি এই ব্যাপারে প্রশ্ন করব? Prabhu, Saikat Prabhu is asking, do we take questions related to this subject, or if he has any other question he can ask? You can ask any questions you like. হ্যাঁ হ্যাঁ, সৈকত প্রভু আপনি জিজ্ঞেস করুন কি প্রশ্ন আছে। বলছি প্রভু, আমার ঠাকুমা তুলসী মালা পরে মাছ মাংস খেত। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বারণ করেছিলাম যে তুলসী মালা পরে মাছ মাংস খাওয়া যায় না, খেও না। হ্যাঁ তুলসী মালাটা খুলে দিয়েছে, খুলে জলে দিয়ে দিয়েছে। তা এটা কি আমার অপরাধ হয়েছে আমি বলেছি বলে? ওকে ওকে, জলে কোথায় দিয়ে দিয়েছি? কোনো পুকুরের জলে? হ্যাঁ পুকুরের জলে? হ্যাঁ মানে পুরো জলে দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ঠিক আছে ঠিক আছে। So Prabhu, Saikat Prabhu is saying that his grandmother, she was wearing a tulsi mala, but after wearing a tulsi mala she was having non-vegetarian food. So Saikat Prabhu had actually requested and sort of warned his grandmother that this is not appropriate, that you should not be wearing a tulsi mala and then consuming this kind of food. So then she actually took out the mala and put it in the water, I think in the pond or in the river. So his question is that does this mean that this has now been an aparadh from her side, that she has taken out the mala and put it in the water? Well, because she is not chanting Krishna, Krishna arranged for her to take out the mala. ওকে ওকে ওকে। তো প্রভু বলছেন যে অপরাধ ভেবে আপনি ভাববেন না, উনি কেন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণর হরিনাম করছিলেন না, সেই জন্য নিজে থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এনশিওর করেছেন যে সে মালাটা ওনার গলায় থাকে না। Yes. Yes, bro. Huh? Yes, bro. I think the other day you were explaining, Prabhu, that even if people want that, then by default they will not be able to wear it for a long time, if that is the way that they are behaving. It's not something cheap, no? তো প্রভু আগেও বুঝিয়েছিলেন একটা ক্লাসে যে যখন আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে কেউ যদি তুলসী মালা পড়তে চান আর তারপর উনি ব্যবহার হিসেবে ভক্তের রকমের জীবন যাপন করছেন না, তখন কি হবে? তো প্রভু তার উত্তরে বলছিলেন যে নিজেই এমন পরিস্থিতি হবে যে সে মানুষ তুলসী মালা পড়তে পারবে না, মানে বার করে দেবে গলা থেকে। তো সেটা একটা উদাহরণ সৈকত প্রভু আপনার গ্র্যান্ডমাদারের সম্বন্ধে যা হয়েছে, তো নিজে থেকে ওইটা একটা গুড এক্সাম্পল। আর প্রভু বলছি যে আমার বাড়ি থেকে আমাকে কিছু টাকা হাত খরচার জন্য দেয়, ওটা আমার বাড়ির কাকা যেটা আমাকে কিছু টাকা হাত খরচা দেয়, ওটা যদি আমি মানে গীতা দান করি তাহলে কিছু ক্ষতি হবে বা
টাকাটা যেন কাকা দিচ্ছে, কাকার কিছু ফল হবে, এরকম ব্যাপারে কিছু আছে কি? হ্যাঁ, জানতে আপনি চাই। যখন বলেন যে আপনি গীতা জ্ঞান দেবেন মানে আপনি গীতার দান করছি। বই দান করবেন আপনি, হুম। মানে বই কিনে তারপরে কাউকে দেবেন। হ্যাঁ, মানে আমাকে আমার কাকা যেটা বাড়ির বাড়ির লোক আমাকে টাকা দিচ্ছে, সেই হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাকাটা আমি বাজে কাজে খরচ না করে আমি হ্যাঁ, হ্যাঁ, গীতা দান করছি। ওটা কি আচ্ছা, মানে আচ্ছা, কিছু, ওটা কি তো যেন ওই হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাকার ফল হবে বা কিছু এরকম কিছু ব্যাপার আছে? আচ্ছা, আচ্ছা। তো আপনি যে পয়সার কথা বলছেন সে বেসিক্যালি হাত খরচও আপনাকে দিচ্ছেন, আপনার কাকু, হুম। পকেট মানি। হুম। হ্যাঁ, 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 ঠিক আছে, ঠিক আছে। আহ, আমি জিজ্ঞেস করি আপনার বয়স কত সৈকত প্রভু, যদি আমি জিজ্ঞেস করতে? আপনি এখন স্টুডেন্ট পড়ছেন, আপনি পড়াশোনা করছেন না? স্টুডেন্ট, পড়ছি স্টুডেন্ট। এখন হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কলেজের সেকেন্ড। ঠিক আছে, ঠিক আছে। So Prabhu, Saikat Prabhu is a college student in the second year. So he's saying he's staying with his uncle, and his uncle is giving him some pocket money. So with that pocket money, rather than wasting the pocket money here and there, if he's trying to distribute Gita books by buying and then donating it to people, then is this good? Will there be some good benefits coming to him or his uncle then? Problem is that when you give something free, nobody trusts you. হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। তো প্রভু একটা কথা বলছেন যে আহ, কাজ তো ভালো, কিন্তু যখন আপনি নিঃশুল্ক দান করে কাউকে দেবেন ভগবত গীতা, তখন সে মানুষ ওই ভগবত গীতার ভ্যালিউ বুঝতে পারবে না ভালো করে। তো হয়তো যাকে আপনি দিচ্ছেন সে পড়বেও না। আচ্ছা, Understand? কিন্তু বাবু আমি যাকে দিচ্ছি সে আমাকে চেয়েছিল, এবারে আমি তো ইনকাম করি না। আচ্ছা, সেই জন্য হ্যাঁ, 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 so Prabhu, he's বিজনেস। saying that someone who asked for the Bhagavad Gita, he or she wanted to actually read it, so therefore he had given it accordingly. No, if you give free, then they will not take it seriously. You should sell the book, and with the Uh, money, buy another book and give to uh, another. You sell another book like this. তো You প্রভু হ্যাঁ, taken it away. হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিওর প্রভু, শিওর প্রভু। তো প্রভু বলছেন যে আপনি ওইটা ডোনেট করে দেবেন না সৈকত প্রভু। হ্যাঁ, আপনি পয়সা নেবেন সে ভগবত গীতার কাছ থেকে জন্যে, তো হয়তো আপনি 50 টাকা নিলেন, সে 50 টাকা থেকে আপনি আরেকটা ভগবত গীতা কিনবেন। হ্যাঁ, তারপর আরেকজনকে দেবেন। কেন আপনি ফ্রিতে দেবেন না? ফ্রিতে দিলে কি হয়, সে মানুষ সে ইম্পর্টেন্স বুঝতে পারবে না, আর আচ্ছা সে আচ্ছা ভালো আচ্ছা। করে পড়বে না। তো আপনি কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট প্রভু, করুন, কিন্তু ডোনেশন করবেন না, আপনি হ্যাঁ পয়সা নিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করুন। আর সে কিন্তু পয়সা প্রভু, যে হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, বাবু যখন আমি দিচ্ছি, এবারে যখন টাকা নিচ্ছি, এবারে একটা ভগবত গীতার দাম 170 টাকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা বলছে যে না তুই না না তুই ব্যবসা করছিস, 150 টাকা দামে 170 টাকা বিক্রি করছিস, 20 টাকা লাভ করছিস, এইভাবে এইসব কথাগুলো শুনতে এরকম। প্রেম বিকাশ প্রভু কি বলবেন? আপনি কিছু গাইডেন্স আছে? Yes. প্রেম বিকাশ প্রভু, আপনার কানেকশনটা খারাপ আছে, শুনতে পাচ্ছি না। প্রভু, what Saikat Prabhu is saying that sometimes his friends are saying that if he's selling at, let's say, Normally, সৈকত প্রভু, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি যখন বললেন 170 টাকায় আপনি বিক্রি করছেন, বইয়ের ওপর প্রিন্ট কি লেখা আছে? 140 টাকা লেখা আছে। ওরা কি করে জানে যে 140 টাকার বই আপনি 170 টাকায় দিচ্ছেন? হয়তো ওনারা জানে না, হয়তো মানে বলছে, মানে ওরা ভাবছে যে আমি ব্যবসা করছি, এরকম কিছু ভাবছে। তা আমি প্রভুকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আমার মনে আসছে যে আপনি যে প্রিন্টেড প্রাইস, সে প্রিন্টেড প্রাইসে ওদেরকে দিতে পারেন, তাহলে তো আপনার কোনো দেখি লাভ হচ্ছে না। ওই একই দাম, যা কিনি তাই দামই আমি দিই, কিন্তু সে যদি এই কথাটা তুলে, সেই কথাই আমি বলছি যে আচ্ছা,
100-150 টাকায় কিনে 170 টাকায় বিক্রি করছি, আমি 170 টাকায় কিনেছি, 170 টাকায় দাম আমি দিচ্ছি, তাও আমাকে যদি বলে যে না তুই ওটা 150 টাকায় কিনে 20 টাকা লাভ করছিস, এরকম কিছু কথা যদি শোনা হয় তাহলে বাজারে বাজারে এরকম অনেক ভগবত গীতা আছে যা তো মাঝারি, যা প্রকৃতপক্ষে প্রভুপাদের এই ক্ষেত্রে যদি ওরা জানে যে ছোট ছোট গীতার দাম কম, সেটা ভুল হবে। ওনাকে বলতে হবে যে প্রভুপাদের ভগবত গীতা এটা সুনির্দিষ্ট প্রাইস এটা এই দামই হয়। সুদত্ত, আচ্ছা, আপনি আপনি সেপারেটলি যদি এখন ভালো করে যদি শুনতে পারেননি, তাহলে আপনি প্রেম না বিকাশ আমি প্রভুর শুনতে সঙ্গে পেরেছি, হ্যাঁ পারলাম। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। So আর Prabhu, প্রভু we have sorted it out. He just had a question that sometimes his friends may be wondering that he is doing business by buying it at X amount of dollars and then selling at Y amount of dollars. So Prem Vikas Prabhu just explained to him how to convince his friends that this is as it is Bhagavad Gita, so there is a particular price at which it comes. So accordingly he can explain, and then he can give it based on your advice, which is not free, but actually sell it to them. So this is how you should do, because of course your friends may think anything they like, as long as you are sincere about it, why worry? তো প্রভু বলছেন আপনি ভক্তিভাবে সে বইগুলো ওদেরকে বিক্রি করুন, আর কোনো লাভ আপনি করছেন না, আপনি ওগুলো দিন, আর যে প্রেম বিকাশ প্রভু যেটা বুঝিয়েছেন সেইভাবে ওদেরকে বোঝান, আর আপনার কোনো বাধা আসবে না, আপনি হ্যাঁ চলতে প্রভু, থাকুন সে পথে। You like প্রভু, you sell 1-2 taka less than the temple price? Huh? Yes. Prabhu, the last part I did not get it. What did you Well, suggest? lesser price in the temple, but they are selling, you sell a few rupees less, then what's the loss? You are suggesting that he can sell it at a few rupees less to them. Yes, and they cannot complain that he's selling more price, correct? আর প্রভু বলছেন, সৈকত প্রভু, যদি এমন একটা দুটো বন্ধু থাকে যাদের মনে সন্দেহ থাকে, তাহলে আপনি ওইটা কিছু টাকা কমে ওদেরকে বিক্রি করে দেবেন, তাহলে তো ওরা আর বলতে পারবে না, আর তাহলে ওরা শ্রদ্ধা নিয়ে সেটাকে পড়বে। হ্যাঁ প্রভু, সবার জন্য নয়, বা যদি কারোর মনে সন্দেহ হ্যাঁ থাকে হ্যাঁ তাহলে সেটাও আপনি করতে পারেন, যে দেখো এই বইয়ে এত দাম লেখা আছে, আমি তার চেয়ে কমে তোমাকে দিচ্ছি, কিছু টাকা কম। আর প্রভু যারা কিনতে পারে না তাদেরকে যদি হ্যাঁ। দিই, মানে টাকা না নি, কোনো অসুবিধা নেই তো? আমার কাছে চাই, আমার কাছে চাই, তারা কিনতে পারে না, আমাকে বলতে পারে কোনো ওটা দিই, সমস্যা নেই, টাকা না নি। কোনো সমস্যা নেই, দান করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সমস্যা নেই। যারা গরিব, গীতা কেনার অর্থ নেই, এরা চাইলে তাদের দান করা যায়, এতে সমস্যা নেই। প্রভু বলছি বাড়িতে মাছ মাংস খাচ্ছে, কিন্তু তাদের বাড়িতে গীতা চাইছে, কিন্তু সেই বাড়িতে গীতা কি দেওয়া যাবে? বা যাবে যাবে, সমস্যা নেই, গীতা দেন, যাবে দেওয়া? কোনো সমস্যা নেই, হ্যাঁ হ্যাঁ যাবে। That was the question. Prabhu, his question was that there are some people who are asking for the Bhagavad Gita, and he knows that they actually eat non-vegetarian food at home. So he was just asking that, is it okay for those people also, that can I distribute, yes or no? And distribute books to anybody and everybody. That's what Prem Vikas Prabhu was clarifying. প্রভু বললেন যে হ্যাঁ আপনি দিতে পারেন, যে কাউকে দিতে পারেন শ্রীলা প্রভুপাদের বই, কোনো অসুবিধা নেই। প্রভু বলছি ভগবানের সেবাতে যদি মাছি বা মশা পড়ে মারা যায়, সেইটা কিছু এই ব্যাপারে কিছু বললেন? হ্যাঁ, কি আবার বলবেন? ভগবানের মানে ভগবানের ভোগটা যেটা মানে এবারে আমি খাবো, গ্রহণ করবো, এবারে সেইখানে এখন মশা পড়ে মারা গেল, সেই জায়গাটা সেটা কি খাওয়া যাবে? বা সেটা
সেটা কিছু অসুবিধা হবে সেই জন্য ভোগ লাগাবার পরে না ভোগ লাগাবার আগে? ভোগ লাগারও পরে। পরে, okay, okay. He's just asking a small question, Prabhu, that after we have offered the bhog, and then when the bhog is back, then if, let's say, a small insect has fallen into the bhog or something has fallen into the bhog, then can we still consume it? Do we need to discard it? Prasadam cannot be contaminated. তো প্রভু বলছেন প্রসাদ কখনো খারাপ হতে পারে না। আর Even প্রভু বলছি ভোগ লাগানোর আগে যখন বাতাসা দিই, বাতাসার ভেতরে পিঁপড়ে থাকে, ওটা কিছু করা যাবে? আমি বুঝতে পারিনি, মানে বাতাসা দেওয়ার পর মানে বাতাসাটা গলে যায়, বুঝতে পারি পিঁপড়ে, এটা কিছু করা যাবে? সরি, এক মিনিট, প্রভু কিছু বলছিলেন। প্রভু প্লিজ কন্টিনিউ, ইউ ওয়ার সেইং সামথিং। take that small portion out of that, where the inside is, হ্যাঁ, and হ্যাঁ, the rest you can হ্যাঁ। think. প্রভু আগের উত্তর দিচ্ছিলেন যে আপনি বললেন যে কোনো মশা পড়ে গেল, আমি ভোগ নিয়ে এলাম, তারপরে তো প্রভু বলছেন সে মশাটাকে একটুখানি অল্প যে ওটা ভোগটাকে সরিয়ে দেবেন, তারপরে আপনি খেতে পারেন, কোনো অসুবিধে নেই। And Prabhu, he was just asking that sometimes we have these sweet items, sometimes we have offered in the bhog, then at that time there may be some ants inside the sweet which is not visible. After offering bhog, then we found that maybe a ant has come from here and there. So, is there Wash- something? Just wash it away and take, no? Okay, okay. হ্যাঁ, But- প্রভু বলছে, The ant may be there, but what you have not seen. So we take it that the ant also benefited by getting the prasadam. তো প্রভু বলছেন এমনও যদি থাকে, আপনি যেমন বাতাসার উদাহরণ দিলেন, আপনি যদি না দেখতে পেরেছেন আর তারপরে ভোগ অফার করে দিয়েছেন, তারপরে আপনি সেটাকে সরিয়ে আপনি খেতে পারেন, এমন মনে ভাববেন যে সে অ্যান্ট, সে চিটি, তারও লাভ হয়েছে, কেন সে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রভু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ, প্রণব, ভেরি ভেরি ওয়েলকাম। ভালো লেগেছে আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, থ্যাংক ইউ। So anybody else have anything else to say? আর কোনো কারোর প্রশ্ন বা কিছু? I just stop sharing from. No. So I guess I have to thank all of you for your kind association. I'm almost 11টা। হ্যাঁ, প্রভু ধন্যবাদ করছেন সবাইকে যে আপনারা সবাই এসছেন আর প্রভু সুযোগ পেয়েছেন আপনাদের সবার সঙ্গে সঙ্গত করার। Hello. Which is supposed to be আমরা শুধু আসলে প্রভুকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে ওনার অ্যাসোসিয়েশনটা আমরা পাচ্ছি। Yes, yes, yes. What Prem Vikas Prabhu is saying is right, that we should be obliged towards you, Prabhu, that we are getting your wonderful association. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम वैष्णव श्री कृष्ण गोपाल प्रभु की जय। Jai. Prabhu, thank you so much for the wonderful class. অনেক অনেক ধন্যবাদ করছি অনুগ্রহ সুন্দর গোপাল প্রভুকে, যে আরেকটা খুবই ভালো আমাদের সঙ্গে লেকচার দিয়েছেন আজকে ক্লাসে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ ওনাকে। Many many thanks, Prabhu. So we should all be thinking how to serve Prabhupada more and more. আমাদেরকে সবাইকে ভাবতে হবে যে আমরা কিভাবে শিলা প্রভুপাদকে আরো আমরা ওনার সেবা করতে পারি। হ্যাঁ প্রভু। Yes. Yes, Prabhu. Yes প্রভু। Let us see how to take over this Bangladesh and how to take over West Bengal. তো প্রভু বলছেন আমাদেরকে ভাবতে হবে যে কিভাবে আমরা এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনটা বাংলাদেশে আর পশ্চিম বাংলায় কিভাবে আমরা আরো ভাবে প্রচার করতে পারি। Yes. হ্যাঁ, Hello. হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু।
Yes, Prabhu. Hmm. So by pranache pracha, what is that verse? Huh? Bhaktisiddhanta says, those who got Yes, life Prabhu. can preach. Huh? Yes. Yes, Prabhu. So Hare Krishna, all glories to Prabhupada. Huh? Hare Krishna, Yeah. all glories to Srila Prabhupada. All glories to Yes, you, Prabhu. প্রাণ আছে যে জয় প্রভুদের yes, জয়। হরে কৃষ্ণা, আজকে Yes. তাহলে আমরা এখানে ক্লাস সমাপ্ত করব, শেষ করব। খুবই ধন্যবাদ, আবার পরের সপ্তাহে দেখা হবে। হরে কৃষ্ণা। পঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ হরে কৃপা কৃষ্ণ। সিন্ধুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পতিতানাং পাবনেভ্যো নমো পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরি বল। হরে কৃষ্ণ।